بات کرتے ہیں کچھ سوشل ورک کی، اور یہ سوشل ورک بھی جڑا ہے ایک ایسی شخصیت سے جن کا تعلق فنون لطیفہ سے رہا ہے، فنون لطیفہ سے ہے، اور جب انہوں نے گیت گائے تو کمال گائے، بالکل، اور اداکاری بھی کی، اور بہت ساری جو کہہ لیجیے کہ مطلب ہر فن مولا قسم کی خاتون ہے. اور سوشل میڈیا جب وہ سوشل ورک کرنے کے لیے آئے، سوشل میڈیا میں بڑے فالوورز ہیں ان کے، اور ان کے سوشل میڈیا کے فالوورز کو پتہ چلا کہ جی انہوں نے سوشل ورک کرنا شروع کیا ہے، خاص طور پر سیلاب کے حوالے سے، تو پھر دیکھیں کہ کیسا زبردست اور زبردست پذیرائی ہوئی. انہوں نے بھی اپنے پروجیکٹس کو شیئر کرنا شروع کیا، اور ظاہر ہے لوگوں نے پھر اس میں اور زیادہ اعتماد قائم ہوا، لوگوں نے فنڈنگ ان کے لیے بھیجنی شروع کی، ڈونیشنز دیے، اور جتنی بڑی وہ گلوکارہ یا اداکارہ ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑا انہوں نے خود کو ایز اے فلانتھراپسٹ دنیا کے آگے پیش کیا ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا ایک کال ہے کہ ڈوئنگ رائٹ تھنگ، دیر از نو رائٹ ٹائم فار ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. تو ہر چیز کو کرنے کا کوئی خاص صحیح وقت نہیں ہوتا، آپ صحیح چیز کریں تو وقت ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل. حدیقہ کیانی صاحبہ کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حدیقہ کیانی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ حدیقہ، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے، اور بہت شکریہ جو آپ نے یہ کام کا بیڑا اٹھایا. زبردست لوگ تعریفیں کر رہے ہیں. کل ہم نے اپنے سوشل میڈیا پیجز پہ جب فلائر پھینکا کہ حدیقہ کیانی از جوائننگ اس، اور وہی آپ کے کام کی وجہ سے، سوشل ورک کی وجہ سے ہمیں ذاتی طور پر میسیجز آنے ریسیو ہونے شروع ہو گئے کہ بھئی حدیقہ کو کیسے ڈونیشنز بھیجنی ہے، اور ان کو یہ بتائیے گا کہ ہم کبھی ان سے ملے نہیں ہیں. اور یہ سیاستدانوں کی میں بات کر رہی ہوں کہ ہم حدیقہ سے کبھی ملے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک بہت بڑی خاتون ہے. تھینک یو سو مچ. یہ آپ لوگوں کا پیار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عزت سے نوازا ہے، تو میں بہت شکر گزار ہوں. اور آپ لوگوں کا شو میں بہت انجوائے کر رہی تھی، اور بہت خوبصورت الفاظ آپ لوگ ابھی ایجوکیٹ ہی کر رہے تھے لوگوں کو، جو کہ لوگوں کو پتہ بھی ہیں، لیکن ہم اپنی عام روزمرہ کی زندگی میں اس طرح کے الفاظ کو استعمال نہیں کرتے، جو کہ واقعی بہت خوبصورت ہیں. یہ تصور کی جو آپ بات کر رہے تھے، بہت اچھی بات ہو رہی تھی یہ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے بھی شاید یہ تصور نہیں کیا تھا، لیکن جو پاکستان کے حالات آف اینڈ آن ہیں، یا یہ جو کیٹاسٹرفیز ہماری دنیا میں آ رہی ہیں، اس میں اگر یہی تھا مجھے کہ اگر میں نہیں کروں گی تو پھر یہ میرا تو حصہ اس دنیا کے اندر نہیں ڈلے گا. تو 2010 میں نے کے پی کے میں 255 ہاؤسز بنائے تھے. تو میرا تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ ہوم ورک ہوا تھا، تھوڑا سا مجھے تجربہ تھا اس وقت کا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اور اس وقت بھی پاکستان آرمی نے مجھے ایک گائیڈنس دی تھی کہ آپ ریلیف ورک تو کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے آپ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر سوچیں. ان کو پکی چھتیں جو ہے نا وہ اگر آپ بنوا کے دیں تو بہت اچھا ہوگا. تو اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کا دور تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہاں پہ بھی پھر میں نے کچھ چینلز کے اوپر اپیلز کر کے تو، اور اپنے آس پاس جتنے بھی لوگ تھے صاحب استطاعت، تو انہوں نے مجھے مدد کی اور فنڈز اکٹھے کرنے میں. تو میں نے 255 ہاؤسز بنا لیے کے پی کے ایریا میں، میاں عیسیٰ، بانڈا شیخ اسماعیل اور بانڈا ملا خان میں. وہ ہوم ورک جو ہے، کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز آپ نے کی ہوئی ہو تو وہ تجربہ آپ کا جو ہے وہ آپ کے کام آتا ہے زندگی میں. ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت کام آ جائے، لیکن کہیں نہ کہیں لائف میں آپ کے کام آ جاتا ہے. تو جب یہ فلڈز آئے 2022 میں، تو ایک دم سے مجھے وہ سٹرائک کی چیز کہ میں نے جو پہلے ایک تجربے سے یا جس سٹیپ سے میں گزری تھی، تو میں کیا وہ سٹیپس ابھی نہیں لے سکتی؟ ٹھیک ہے، یہ دور ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے، انفلیشن آ گئی، پیسے کی ویلیو بالکل ڈاؤن ہو گئی ہے، لیکن نتھنگ از امپاسبل. اگر آپ کی سوچ میں کلیئرٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے دماغ میں سوچ ڈال دی ہے کہ وسیلہ راہ آپ نے بنانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس کیمپین کو لے کے چلنا ہے، تو وہ اس یقین کے ساتھ میں نے پھر جو ہے وہ اس پہ عمل کیا. اور اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان آرمی کو وسیلہ بنایا جو وہاں پہ فیلڈ میں، گراؤنڈ میں کام کر رہے تھے، اور فلڈز کے لیے بہت سے لوگوں کی مدد ہو رہی تھی وہاں پہ آلریڈی. تو پھر میں نے کانٹیکٹ کیا، اور پھر مجھے گائیڈنس ملی وہاں سے کہ ریلیف ورک آپ کریں. تو ریلیف کے ساتھ ساتھ پھر میں نے پہلے دن سے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ مجھے لانگ ٹرم بیسس پہ چلنا ہے. میں نے یہ 2 دن کی یہ جو ہے ٹرکس لے جا کے، اور کپڑے، جوتے اور کھانے پینے کی چیزیں لے جا کے یہاں پہ میں نے نہیں رکنا، کیونکہ یہ بہت وہاں پہ ڈیمیج ہوا ہے، اور یہ بہت لانگ ٹرم بیسس کی چیز ہے. اس کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چند ریلیف کا سٹف لے جا کے 14 ٹرک لے گئے یا
4 बोगीज ले गए, ये इस पे काम नहीं बनेगा। तो मुझे सॉलिड स्ट्रक्चर्स देने हैं। और फिर मैंने अपील्स की और अल्लाह ताला की फजलो करम से, लोगों की हेल्प से 100 हाउसेस मैंने तंबू तहसील में बनाए, जो कि ज़िला नसीराबाद में है। इंटीरियर बलूचिस्तान बहुत डिफ़िकल्ट एरिया है, वहाँ लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं, कम्यूटिंग बहुत मुश्किल है। वहाँ पे हमने ग्रोसरी स्टोर बनाया एक शहीद के बेटे का, प्राइमरी स्कूल बनाया, मॉस्क बनाई, अच्छा। और मैटरनिटी सेंटर बनाया, क्योंकि वहाँ पे हामला ख़वातीन के बहुत इश्यूज़ थे। वहाँ पे उनको रेडियों पे लाद के, तो रेडियों पे लेके जाते हैं प्रेगनेंसी में, और कुछ की रस्ते के अंदर ही यानी कि ज़िंदगी चली जाती है, और कुछ जो हैं वो रस्ते में ही उनकी डिलीवरी हो जाती है। तो वो बहुत एक डिफ़िकल्ट टू इमेजिन। अगर आप सोचें, तसव्वुर करें, तो आपको आपके तसव्वुर में भी वो चीज़ नहीं आ सकती कि जो वहाँ पे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कि पीने का साफ़ पानी नहीं है। मतलब मैं आपको खुदा गवाह है कि मैं जब वहाँ से आती हूँ ना, तो मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह मियाँ तेरा लाख शुक्र है कि हमें पीने का साफ़ पानी मुयस्सर है। मतलब वहाँ जिसको पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है, उनकी आप लिविंग के स्टैंडर्ड्स देख लें, लाइफ के स्टैंडर्ड्स कि किन हालात में वो इस वक्त हैं, कि कीचड़ के उनके घर हो चुके हुए थे। जाहिर है मट्टी के घर हैं, तो जब वो पानी आया, और वो पानी का प्रेसिडेंस वहाँ पे इस तरह का है कि वहाँ फ्लैश फ्लड नहीं आता बलूचिस्तान में जब फ्लड आता है तो वो स्कैटर होके आता है। वो एक दरिया एक तरफ से, दूसरा दरिया दूसरी तरफ से, दोनों आके वो हिट करते हैं, या अगर एक दरिया भी हिट कर रहा है तो वो पूरा आके स्कैटर हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे रास्ते बहुत ज़्यादा हैं और डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, वास्ट एरिया है। तो उस प्रेसिडेंस को देखते हुए हम लोगों ने बहुत सारे काउंटर मेजर्स लिए। तो हमने सोचा कि अब मट्टी के घर नहीं बनाने, इनको सॉलिड स्ट्रक्चर देना है। सॉलिड स्ट्रक्चर में ये है कि हम इंटरलॉकिंग ब्रिक्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर से मीटिंग्स करके, इंटरलॉकिंग ब्रिक्स जो कि क्लाइमेट कंपैटिबल हैं, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होंगी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्द नहीं होंगी। तो वो आप अभी भी जाएं, वहाँ पे बहुत गर्मी है, तो वहाँ जो घर के बनाए हैं माशाल्लाह से वो अंदर से काफ़ी कूल हैं, ठंडे हैं। अब आप लोगों को बोलने का मौका दूं मैं। सही है। तो आपका टारगेट क्या है हदीका? कोई नहीं, आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया ना, बिल्कुल सबसे अच्छी बात यही है कि आपने हमारा काम आसान कर दिया। जितने सवालात हमारे जहन में थे उसमें से बहुत सारे आधों के जवाब आपने पहले ही दे दिए। लेकिन टारगेट की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और आपने कहा कि ये स्टेज वाइज चलेगा, ये 1-2 दिन का या 14 ट्रकों की बात नहीं है, तो आपका अपना जाती तौर पर टारगेट क्या है? क्योंकि अब आपने वहाँ पर विजिट कर लिया है, देख ली है सारी सिचुएशन, तो कितना टारगेट है कि कितने घर बनाने, मस्जिद भी आपने ज़ाहिर कायम की है, उसकी भी तस्वीरें हमने देखी हैं, घरों के हवाले से क्या टारगेट है आपका? अच्छा, मेरा टारगेट तो ये है कि अल्लाह ताला जिस तरह फंड्स देता जाएगा, लोग जिस तरह चैरिटी करते जाएंगे, तो हम अपना टारगेट बढ़ाते जाएंगे। मैं थोड़ा सा, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि डर के, लेकिन मैं थोड़ा संभल के चल रही हूँ कि मैंने 100 हाउसेस का टारगेट किया, वो 100 हाउसेस बना लिए। अब 76 का इलाका जो है वो मैंने जाके देखा है, उसका सर्वे किया है, और वो पाक आर्मी ने अब 76 का एरिया मुझे बताया है कि वहाँ पे 2 दरिया हैं जिन्होंने आके हिट किया है, और उस एरिया का मैंने आप लोगों के साथ फुटेज भी शेयर किया है। वो कुंडी का इलाका है, कुंडी विलेज, जिसको हम वसीला इराका विलेज बना रहे हैं अब। और वहाँ पे इंशाल्लाह स्कूल होगा, मैटरनिटी सेंटर होगा, मॉस्क होगी, ग्रोसरी स्टोर होगा इंशाल्लाह। और वहाँ कोशिश करेंगे कि दस्तकारी का भी कुछ सेंटर बन जाए। अगर मुझे कोई NGO या कोई ऐसे लोग जो कि डिज़ाइनर्स हैं, या वो उनके साथ उनको अडॉप्ट करते हैं उस जगह को, ताकि उनका भी एक वसीला बने, उनका एक कांस्टेंट बेसिस के ऊपर उनकी एक रोज़गार हो, तो वो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। अब ख्वाहिशात तो इतनी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन ये है कि मेरा स्लोगन की सोच, यकीन और अमल, यानी पहले आपने थॉट, बिलीफ एंड एक्शन, तो उसके ऊपर मैं चल रही हूँ। 200 घरों का टारगेट लगाया है, और अब इन्फ्लेशन की वजह से जो 1 हाउस यूनिट है 14/16 का, उसको हम कर रहे हैं ऑलमोस्ट 3,50,000 अलॉन्ग विद 7% टैक्स उसके अंदर शामिल है, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर भी टैक्स हुकूमत लगाती है और 7% लगाती है, वो चाहे वो
गरीबों के घर बनने हो लेकिन उस पर टैक्स है और वो देना पड़ेगा, और वो हम दे रहे हैं। 100 हाउसेस के ऊपर हमने दिया है, हम 200 हाउसेस पे भी टैक्स देंगे। तो 200 हाउसेस अभी टारगेट है, और इंशाल्लाह जो ही ये टारगेट कंप्लीट होता है अच्छा, अभी तो तो थोड़ी सी मैं डिटेल चाहूँगी जी जी इंशाल्लाह। मैं थोड़ी सी डिटेल चाहूँगा कि आपने बताया 3,50,000 रुपए में ये घर बनता है, ये कितना बड़ा होता है, इसकी क्या मेजरमेंट्स होती हैं और कितने लोगों के लिए काफ़ी होता है? ये 14x16 का है यूनिट, जो कि मैंने आप लोगों के साथ फुटेज भी शेयर की है, और ये तकरीबन 7 से 8 फैमिली के लोग जो हैं वो उसमें शामिल हैं। और प्रायोरिटी क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन आई एम श्योर कि नेक्स्ट आपने करना ही था कि प्रायोरिटी, हम किस प्रायोरिटी बेस के ऊपर इन घरों को लोगों को दे रहे हैं। वो अलॉटमेंट हम कर रहे हैं, जिसकी लैंड होगी उसके ऊपर घर बनेगा। अदरवाइज डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर हम घर नहीं बना रहे। जिसकी लैंड है और वो हम आईडीज लेके और उसको प्रॉपर ऑथेंटिसिटी के साथ वेरीफाई करके हम लोग घर बना रहे हैं, ताकि, और वो ये सारा काम जो है आर्मी मुझे प्रोवाइड कर रही है, और इन अ वेरी ऑथेंटिक मैनर, कि उसमें विडोज को हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। और ऐसे घरों को जहाँ पे मर्द हजरात जो हैं वो नहीं हैं, या फिर बूढ़े हैं, या फिर उनके हालात इस तरह के हैं कि बिल्कुल, यानी 7-8 बच्चे हैं और घर में कमाने वाला भी कोई एक इंसान, मतलब हम उस तरह से प्रायोरिटी दे रहे हैं। बट विडोज को मैंने टॉप प्रायोरिटी पे रखा है वहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह 200 घर जो है मार्च में हमारे स्टार्ट हो गए हैं। और आप लोगों के प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं चाहती हूँ कि हम लोग फंड रेजिंग भी करें। मैंने अपना अकाउंट नंबर भी शेयर कर दिया है, और इंटरनेशनल डोनर्स के लिए जो है वो gofundme.com/वसीला-ए-राह है। भी मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको नज़र आ जाएगा, वसीला-ए-राह ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, तो आप उस पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मार्च में घर स्टार्ट हो गए हैं, और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है सितंबर में इसको ख़त्म करने का 200 हाउसेस इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ मैं देख रहा था, आपकी ये जो फुटेज चल रही है उसमें बहुत सारे लोगों के साथ आप मुलाकात कर रही हैं, बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन हो रही है। वहाँ पर जो ज़ाहिर है जो माएँ हैं, जो ख़वातीन हैं, उनसे आपकी इंटरेक्शन हो रही है। एक तो ये कि ये भी मैंने पढ़ा था कि आपने अपनी वालिदा के हवाले से भी इस प्रोजेक्ट के अंदर एक हिस्सा रखा है। हमारी तरफ से उनके लिए बहुत सारी दुआएँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे। तो वहाँ के जो लोगों के साथ जो इंटरेक्शन रहा आपका, वो कैसा रहा? इंटरेक्शन ऐसे था कि जैसे रूहें आपस में मिल रही होती हैं, और मतलब मैं उसको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती, अल्फाज में मैं बयान नहीं कर सकती कि एक एम्पैथी का फैक्टर, कि जिसमें मैं उनकी पेन को फील कर रही थी, उनकी डेस्परेशन को फील कर रही थी, उनकी तकलीफ़ को महसूस कर रही थी कि वहाँ पे पीने का साफ़ पानी नहीं है। मतलब मैं उनको एजुकेशन की क्या लेक्चर देती वहाँ पे, कि जिनके बेसिक मसाइल ही पूरे नहीं हो रहे थे, ठीक है, जिनको खाने पीने का मसला है, जिनको पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा है, हामला औरतों के लिए कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे वो जाके डिलीवरी करवा सकें, जहाँ पे हाइजीन का ही कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उनको मैं एजुकेशन का तो लेक्चर दे नहीं सकती थी। तो मेरे लिए ये आज पाकिस्तान की का एक बहुत बड़ा खित्ता जी, और मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी थी कि एजुकेशन एंड इट स्टिल इज। लेकिन मैं समझती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्थ। हाँ, लेकिन पहले अब हेल्थ, बिल्कुल। देखिए, जिंदगी होगी, साफ पानी जिसका पीने, आप पानी साफ नहीं पी रहे तो आपकी सेहत कैसे ठीक हो सकती है? आप बताएं। कितना भी कोई आयरन मैन होगा, कोई आयरन वुमेन होगी, अगर उसको साफ पानी नहीं आप देंगे, वो एक टाइम तो आएगा कोलैप्स करेगी। तो छोटे बच्चों के बहुत सारे इश्यूज हैं वहाँ पे, बच्चे ब्लाइंड हो रहे हैं। मैंने जिन बच्चों को वहाँ उठाया है, वहाँ पे वो उनकी आंखों, उनकी बिनाई नहीं है सही तरीके से, तो वो शायद मे बी हामला औरतों के इश्यूज हैं कि जिसमें उनको साफ पानी नहीं मिल रहा, तो उनकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो जिसमें जब आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं तो किसी के कोई पोलियो हो रहा है, किसी के इश्यूज हैं बॉडी के, तो वो बहुत सारे मसले, बेसिक इश्यूज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। पीने का साफ पानी, मैं तो एक ही पॉइंट के ऊपर काम कर रही हैं, हमारी दुआ ये है कि आप
جی ہماری دعا یہ ہے کہ جو آپ کام کر رہی ہیں, جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہے, جو ٹارگٹ ہے وہ آپ کا مکمل ہو, اور ہم بھی آپ کے ساتھ جڑیں اور بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ جڑیں, اور اسی طریقے سے جو ایک وہ ہوتی ہے نا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی تو ہوتی ہے, لیکن میں کہتا ہوں یہ سیلیبریٹی سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے, ایز اے سوسائٹی ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم سب اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. بالکل. اینڈ بیفور وی اینڈ اس میں ہم چاہیں گے ایک مرتبہ پھر آپ اپنے فنڈ ریزنگ کے حوالے سے ذرا بتا دیں ڈیٹیلز, تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے ڈونیشنز کرنی ہیں تو وہ آپ ضرور ادھر آ کر وہ کر سکتے ہیں. میرا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. میں بارہا آپ لوگوں کو دوبارہ یہ کہوں گی کہ میں اس ٹائم آپ کے ساتھ چاہے 10 منٹ کے لیے بیٹھی ہوں, لیکن آپ لوگوں کی چیریٹی یہ ہوگی, بینگ ہوسٹس آف دا شو اینڈ آف دا پلیٹ فارم, کہ آپ لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کی طرف سے چیریٹی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دیتے رہیں بار بار, کیونکہ ہمارا میموری اسپین اتنا کم ہے, ہماری یادداشت اتنی کم ہے کہ ہم ایک دن ایک نیوز سنتے ہیں, ہم دوسرے دن وہ نیوز ہم نے بھول جاتے ہیں. بالکل. آج ہمارے خدا نخواستہ ملک میں بم بلاسٹ ہوتا ہے, ہم آج پریشان ہوں گے, ہم 2 دن کے بعد بھولے میں ہوں گے, ہم بہت بڑا واقعہ بھی بھول جاتے ہیں. تو اس وقت فلڈز کے علاقے میں پریشانیاں اور تکلیفیں چل رہی ہیں کانسٹنٹ بیسس کے اوپر, تو پلیز اس کو بار بار ٹیپ کرتے رہیے گا. بالکل. اور ہم اپنے سوشل میڈیا پر بھی ڈالیں گے انشاءاللہ گو فنڈ می پر جو راہ کا پیج ہے اس کو بھی ہم لنک کریں گے لوگوں کو. اور انوری خانم کا اکاؤنٹ ہے, تو آپ لوگ, میں آپ کو دوبارہ شیئر کر دوں گی, آپ اپنے پلیٹ فارم پہ پلیز لوگوں کو بتاتے رہیے. جتنی جلدی فنڈز آئیں گے اتنی جلدی انشاءاللہ تعالی ہم گھر بنانے میں کامیاب ہوں گے, ان کے گھر بنیں گے اور یہ دوبارہ بسیں گے. بالکل. حدیقہ کیانی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں اور زبردست کام کر رہی ہیں, اور ہم ان کے کام میں ان کے ساتھ شرکت کرنی ہے.